रो रो आखे धरत दुआबे मालवे माझे दी। ओए अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। बेरोजगारी दी अग विच जवानी सड़ चली। ओए वेच जमीना और रोटी लभण जहाजे चढ़ चली। बई हट घेर लई बाबर ने फिर नानक बाबे दी। ओए अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। मंगला जेड़ा करदा ए विश्वास भगत सिंह दा। हर उस गभरू दे दिल अंदर वास भगत सिंह दा। क्योंकि असली गल ये आ वो भगत सिंह वो सराबे उन्होंने नहीं आना दोबारा। जेड़ा यकीन करदा है भगत सिंह यही आ। भगत सिंह तुसीं हो, क्योंकि भगत सिंह किसी बंदे का नाम नहीं, भगत सिंह एक सोच का नाम आ, एक विचारां का नाम आ कि मंगला जेड़ा करदा ए विश्वास भगत सिंह दा। हर उस गभरू दे दिल अंदर वास भगत सिंह दा। बहुता देर न चलू सियासत जुल्म ते दाबे दी। ओए अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। बई अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं शहीद भगत सिंह होरां दा जन्मदिन भी मना रहे हैं और इस संघर्ष दे विच भी आपां सारे इकट्ठे होए हैं। और भगत सिंह दी सोच की सी कि सरमाएदारी का खात्मा, जात पात का खात्मा, और जिहड़ी आज़ादी उन्होंने अपनियां जानां वार के लई उस आज़ादी नूं अज खतरा हो गया दोबारा। क्योंकि हुण सरमाएदारी हावी हो रही है। वो जिहड़े 5-4 घराणे आ उही हर खेतर दे विच अपना कंट्रोल करना चाहुंदे आ। काफ़ी जगह ते कर चुके आ, हुण इधर किसानां वाल नूं आ गए। क्योंकि पंजाब नाल हमेशा ही मतरेई माँ वर्गा सलूक केंद्र ने किया। ये साडा इतिहास दसदा है। जदों आज़ादी लैनी सी उदों जानां वार नाले असीं सारिਆਂ तो ज़्यादा ते बार्डर दे लड़न नूं असीं, ते जदों पंजाब नूं पंजाब दे हक्कां दी गल आउंदी आ जां पंजाब नूं कुछ देण दी गल आउंदी आ तां उत्थे बिल्कुल ही हत्थ कुट लिया जांदा। क्योंकि इहदे च वड्डा कारण यही है कि पंजाबी एक अगे वधू कौम है। साडे चों बड़े 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 बंदे पैदा होए आ और बड़े 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 अहुदियां ते बैठे आ। ये हमेशा ही दिल्ली नूं फिकर रहिंदा कि जे ये थोड़े जे सुखी हो गए सौखे हो गए साडे गले नूं हत्थ पाउणगे। क्योंकि किन्नियां कौमां ने जिहड़ियां उत्थे जाके अपने हक्कां दी गल करदियां, उन्हां च पंजाब सब तो मोहरी आ और पंजाब नूं ही सब तो ज़्यादा दबाया जांदा। सो अज लोड़ आ इकट्ठे होण दी। ये गल जिद्दां पहलां ही कहा गया कि गल होंद दी आ, साडी होंद दी गल आ। तुहाडे चों बहुत जाने कनेडा अमेरिका गए होणगे। बाई हरभजन मान होणी बैठे आ, तां बहुत देर उत्थे रहे भी आ। सो उत्थे ना एक रैड इंडियन ने, रैड इंडियन, सो उन्हां दा मैं म्यूजियम भी जाके देखिया। अपने वर्गा ही उन्हां दा सारा जिहड़ा पुराना इतिहास आ, अपने वांगू ही इदां ही मुर्गे मरगे पाल लैणे, इदां ही खेती करते सी। वो जिहड़े मुल्क ने वो वैसे उन्हां दे ने, शुरू तो वो ने, पर उन्हां नूं फैसिलिटियां इन्नियां देतियां उन्होंने कि इस कौम नूं खत्म कर दो, इन्हां नूं पेंशनां ला दो, है ना। वो जे सड़क के विचाले तुरिया जाता होवे कोई गड्डी उहनूं हॉर्न नहीं मार सकती, उहदे पिछे पिछे जाऊ। इहो जे कानून उन्हां लई बनाते। सो उन्हां नूं कमले करता, काम करन नूं हटाता। वो बस सवेरे उठ के अपना नशा नुशा कर लेंदे आ। गल की कि नस्ल खत्म करती हौली हौली।
ਉਹੀ ਕੁਛ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਧਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵਿਕਿਆ ਕਰੂ ਔਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਲਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੋਪ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਖੇਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਾਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਵੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਬਾਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਐਡੀ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਛੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬਸ ਉਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਵੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਗਲਤ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तरसेम जसड़वीर हुणी साडे कोल पहुंचे आ, जस बाजवा ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਠੀਆਂ ਆ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਲੇਟ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਧੱਕੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਅਜੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਉਹਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ 80-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। 80-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 20-20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 20-20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਬੌਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਾਭੇ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਬਿੱਲੇ ਹੋਰੀ, ਹਰਮਨ ਹੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਮਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਾਧਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਹੱਲ ਆ ਗੂਚੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟ, ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹੱਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜੇ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਏਕਾ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋ, ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ 28 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਮੁਲਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ 77 'ਚ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਖੜਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ, ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਤਾ। ਜਿਹੜੇ 117 ਨੇ MLA, ਜਿਹੜੇ 13 MP ਆ, 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਮਰੀਏ? ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ? ਅਸੀਂ ਵਾੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਆ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਮਰਨ? ਕਾਹ ਤੋਂ? ਇਹ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੋ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੜੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਇਹ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਲੋ ਨਿੱਤ, ਪੜੋ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਜੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਚੇਅਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਬਗੈਰ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਦਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, 16 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਣੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਮਾਂ ਖੜੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਰੋਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਮਾਮੇ 4 ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੰਗ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਸੁਣੂ ਅਫਸਾਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਭੁੱਲ ਜੋ। ਸੁਣਨਗੇ ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੋਗੇ।
ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। 131 ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 249, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 356, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 356 ਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਰਲਿਨ ਸਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧ ਆਉਟਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੂ ਮਾਲਕ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੂ ਜਾ ਤੁਰਦਾ ਬਣ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਕਵੇ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਵੇ, ਸਾਨੂੰ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੇ। ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਅਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੰਮੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ, ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੁਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਗਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਟੀਮਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਡਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਐਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁੜਤੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੱਕਦੇ ਆ, ਭੋਰਾ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਚਾਚੀ ਜੀ ਸਿਉਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੋਦ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜ, ਝੜਨ 50 ਮਣ ਪੱਕੀਆਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਪਵੇ ਪਸੀਜ, ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੀਝ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਮਗਰ ਭਤੀਜ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿਉਂ, ਭੋਲੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ ਬਾਤ, ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਰਵਾ ਕੇ ਚਿਕਣੇ ਚਿਕਣੇ ਪਾਤ। ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਰਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਲਿਖ ਗਿਆ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿੱਤ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ,
ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5-6 ਘੰਟੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗੂ, ਅਵਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਆਪਦੇ ਵਰਤਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ।